వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 ఏళ్ల విశ్వాసం, విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ, విద్యార్థుల కెరీర్ను నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్, బీకాం కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగాలకి చేరారు. ఇక 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు, ఏవియేషన్, కార్పొరేట్, హాస్పిటల్స్, అలాగే ఫార్మాసిటికల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగాల్లో వారు సేవలు అందిస్తున్నారు. 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్ లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో 5 విజయవంతమైన క్యాంపస్లు. ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్, ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్, ఉచిత శాప్ ట్రైనింగ్, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు పూర్తి భవిష్యత్తును తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుక ఉన్న దృక్పథాన్ని, కోర్సుల ప్రత్యేకతలను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. అండ్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ కి సంబంధించి మరింత విశ్లేషణ అండ్ ఏవి రూపంలో మనం చూద్దాం. Never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The
excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సార్, విద్యార్థులను ఒక విద్యా సంస్థలో జాయిన్ చేసేటప్పుడు వారి తల్లిదండ్రులు దాని మూలాల నుంచి తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ అసలు ఎట్లా వచ్చింది, సో అక్కడ విద్యార్థులకు భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉంటుంది, సో ఫ్యాకల్టీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, క్వాలిటీ విద్యను అందిస్తున్నారా లేదా, అండ్ స్టడీస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళకి మంచి ఉద్యోగం వస్తుందా, మంచిగా సంపాదించగలరా, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఎందుకంటే వారి భవిష్యత్ అంతా దాని మీద ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఏవి రూపంలో మనం కొంతవరకు అయితే తెలుసుకున్నాం మేము, అండ్ ఇంకా డీప్గా మీ నుంచి మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి. సో వివరిస్తారా సార్? సన్ ఇంటర్నేషనల్ 2004లో స్థాపించబడిందండి. ఇది 20 ఇయర్స్ అడ్మిషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి 21st అడ్మిషన్స్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయ్యి సెప్టెంబర్ 1 నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయండి. సో 21st అడ్మిషన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ 1వ తారీఖు నుంచి క్లాసెస్కి అటెండ్ అవుతారు కాబట్టి, సో కొంచెం బ్రీఫ్ హిస్టరీ అబౌట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ నడపడంలో ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మాస్టర్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, వీటితో పాటు ఇంకా మంచి ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం స్టూడెంట్స్కి అందజేయాలి అని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి మంచి ఛాన్స్లు ఇవ్వాలి. వాళ్ళు ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ మీద ఒక్కదాని మీదే వాళ్ళు ఆధారపడకూడదు. ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల మంది నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాసి దాంట్లో చాలామందికి సీట్లు రాని పిల్లలకి భవిష్యత్తు బాగుండాలి అంటే వాళ్ళకు కూడా ఎంతో కొంత మనం సలహాలు ఇవ్వాలి, సూచనలు ఇవ్వాలి. అలాగే మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పించాలి అని చెప్పి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కానీ, అలాగే కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీకామ్ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాం కానీ, అలాగే మాస్టర్స్ లెవెల్లో ఎంబీఏ ఆఫర్ చేయడం కానీ, అలాగే ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు మాస్టర్స్లో ఎంబీఏ ప్రోగ్రామే కాకుండా ఒక్కోసారి ఏంటంటే వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి కూడా వస్తూ ఉంటారండి. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగానికి వస్తారు. సో అలాంటి పిల్లలకి ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తాం. ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఉన్న ఒక క్యాంపస్, అలాగే సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో ఉన్న క్యాంపస్, అలాగే హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో క్యాంపస్, అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర క్యాంపస్, లింగంపల్లి దగ్గర ఒక క్యాంపస్, 5 క్యాంపస్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. అటు విశాఖపట్నంలో ఉన్న కాలేజెస్ అన్నీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, ఇక్కడ ఉన్న కాలేజెస్ అన్నీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. సో ఈ సర్టిఫికేషన్స్ అన్నీ అక్కడి నుంచే వస్తాయి. సో భవిష్యత్తు బాగుండాలి, మంచిగా చదువుకోవాలి, మంచి అభివృద్ధి చెందాలి అంటే మంచి కాలేజీని ఎంచుకుంటమే కాకుండా స్టూడెంట్ వైపు నుంచి కూడా ఎంతో కొంత అంటే సపోర్ట్ కాలేజీకి స్టూడెంట్ వైపు నుంచి కూడా కావాలి, అలాగే పేరెంట్ వైపు నుంచి కూడా కావాలి. మెయిన్గా మేము అడిగే సపోర్ట్ స్టూడెంట్ వైపు నుంచి ఏంటంటే అండి అటెండెన్స్. అది మా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట.
స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడే మేము చాలా క్లియర్గా చెప్తాము. అటెండెన్స్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్లో మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి అన్నా, సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి బయటికి రావాలన్నా, కంప్లీట్ చేసి బయటకు వచ్చి ఒక మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాలన్నా, ఆ ఉద్యోగంలో మీరు స్థిరత్వం సంపాదించాలన్నా, ఆ స్థిరత్వంతో పాటు మంచి ప్రమోషన్స్, మంచి శాలరీ హైక్స్ రావాలి అన్నా మీ అటెండెన్సే అన్నిటికీ మూల కారణం అవుద్ది. వై? బికాజ్ ఈ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ చదివేటప్పుడు ఫిజికల్ అపీరెన్స్ కాలేజీలో లేకపోతే మేము థియరీ క్లాసెస్ నడపలేము. థియరీ క్లాసెస్తో పాటు ప్రాక్టికల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రాక్టికల్స్ మీరు మిస్ అయిపోతారు. అలాగే ఈ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు పర్సనల్గా ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి చేయాలి కాబట్టి ఇన్ పర్సన్ స్టూడెంట్ అవైలబిలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సరదాగా ఏదో బీకామ్ చదివినట్టు లేకపోతే ఎనీ అదర్ డిగ్రీ కాలేజ్లో చదివినట్టు 40% అటెండెన్స్ ఉన్నా 50% అటెండెన్స్ ఉన్నా మనం ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ అయిపోవచ్చు అని చెప్పి చిన్న నిర్లక్ష్యంతో మాత్రం సన్ ఇంటర్నేషనల్కి రావద్దండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చే పిల్లలు కంపల్సరీగా చాలా మంచి ఫైర్ ఉండే పిల్లలు. రోజుకి 8 గంటల నుంచి 10 గంటలు చదువు, ప్రాక్టికల్స్, వర్క్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ చదువుకునే పిల్లలు. అలాగే 250 డేస్ నుంచి 270 డేస్ వర్కింగ్ డేస్ వస్తే అన్ని డేస్లో 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసే పిల్లలు మాత్రమే సన్ ఇంటర్నేషనల్కి వస్తే సక్సెస్ఫుల్గా కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడమే కాదు, లైఫ్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతారండి. ఓకే సార్, నైస్ సార్. అండ్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు సార్. దివ్య గారు కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్, నా పేరు దివ్య. నేను రాజమండ్రిలో ఉంటాను సార్. చెప్పండి దివ్య గారు. పాపకి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది. దగ్గర మా కాలేజ్ లో అడ్మిషన్ అని తీసుకుందామని దూరం పంపించకుండా నేను వెళ్ళాను సార్. కానీ తనకి అస్సలు ఇష్టం లేదు సార్. హోటల్ మేనేజ్మెంటే చేస్తానంటున్నాడు. నేను చూస్తే సింగిల్ పేరెంట్, తనకి జాబ్స్, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలాగుంటాయి సార్? ఏమి కంగారు పడక్కర్లేదమ్మా. మీ ఆదుర్ద నాకు అర్థమైంది. డెఫినెట్గా బాబుని మీకు రాజమండ్రి నుంచి విశాఖపట్నం జస్ట్ 3 hours దూరమే కాబట్టి మీకు బస్ ఫెసిలిటీ ఉంది, ట్రైన్ ఫెసిలిటీ ఉంది, 2 ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. లేదు బై రోడ్ కార్లో వచ్చి మీరు దింపొచ్చు బాబుని. మనకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంది, క్యాంపస్లోనే హాస్టల్స్ ఉంటాయి. మా హాస్టల్ వార్డెన్స్ చాలా బాగా చూసుకుంటారు. బాబు రోజు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తున్నాడా లేదా అని చెప్పి క్లాస్ టీచరు, హెడ్, అలాగే హాస్టల్ వార్డును ముగ్గురు మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. చాలా బ్రహ్మాండంగా చదివిస్తారు. అలాగే మంచి ఉద్యోగం. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి మించిన చదువు స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి కానీ దీనికి మించిన చదువు, దీనికి మించిన కెరియర్ ఇంకా ఏ కోర్సులో లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిజం చెప్పాలి అంటే కనుక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్తో సమానమైన జీతాలు, సమానమైన పొజిషన్స్, సమానమైన అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి మా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి. మీరు సింగిల్ పేరెంట్ అని చెప్పి బాబుని దూరంగా పంపించకూడదు అని ఏమనుకోవద్దు. మీరు పంపించండి, అప్పుడే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. సిటీస్ లైక్ విశాఖపట్నం అంటే ఒక డెస్టినీ సిటీ అది. అలాగే సిటీ ఫర్ ఆపర్చునిటీస్ లైక్ హైదరాబాద్ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపిస్తేనే పిల్లల్ని వాళ్ళు కూడా ఒక లైఫ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటారు. వాళ్ళు కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఇలాంటి సిటీస్ని. అలాగే మనం తీసుకెళ్లే తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అవ్వచ్చు. వీటి మూలంగా సింగపూర్ని, దుబాయ్ని, మలేషియాని వాళ్ళు చూస్తారు, కల్లారా చూస్తారు. ₹1 కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా వాళ్ళంతకు వాళ్ళే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు 5 రోజుల నుంచి 6 రోజుల దాకా. సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి, అలా పిల్లలు అభివృద్ధి చెందాలి అంటే డెఫినెట్గా మనం కొంచెం బోల్డ్ స్టెప్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందమ్మా. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ కాల్ జాహ్నవి గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే జాహ్నవి గారు. సార్ మాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే సార్ బీబీఏ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి సార్? బీబీఏ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అమ్మా. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో బీబీఏ అంటే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మీకు ఏ రంగాన్నైనా మీరు తీసుకోండి. అంటే ఒక సింగిల్ పర్సన్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ అయినా, కొన్ని లక్షల ఎంప్లాయీస్ ఉన్న ఒక రిలయన్స్ లాంటి, అదానీ లాంటి, టాటా లాంటి కంపెనీ అయినా కానీ అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషను ఉండదు. సో ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్లోనే మీరు చదువుతారు. ఈ 3 మీ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి మీరు బ్రహ్మాండమైన ఏ ఇండస్ట్రీలో అయినా, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా, సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్, ఐటీ రంగాలు, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, హోటల్స్, ఏ రంగంలో కావాల్సి ఆ రంగంలో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు మీకు 100% ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు స్పెషలైజ్
స్పెషలైజేషన్ అంటే ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్లో ఒక స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటారు కాబట్టి మాస్టర్స్లోకి వచ్చేపాటికి మీ పర్సనాలిటీకి సూట్ అయ్యే స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేసే మీ క్లాస్ టీచర్ కానీ, మీ మెంటార్ కానీ, లేకపోతే కనుక మీ హెడ్ కానీ వాళ్ళ సలహా అప్పుడు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నా పర్సనాలిటీకి ఎలాంటి స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవాలి, ఏ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే బాగా రాణిస్తాను అని చెప్పి ఆ సలహా తీసుకుని దాని ప్రకారం మీరు స్పెషలైజేషన్లో కూడా రాణిస్తే బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు. ఒక్కొక్కసారి అది మిస్ మ్యాచ్ అవుద్ది. అంటే కొంతమంది పిల్లలు పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు అంటే హెచ్ఆర్ జాబ్ అయితే కనుక చాలా ఎక్కువ జీతాలు ఉంటాయి, మార్కెటింగ్ అయితే రోడ్ల మీద తిరగాలి, కష్టపడాలి, ఎందుకు అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది, రోడ్ల మీద తిరిగి మళ్ళీ జీతాలు కూడా తక్కువ అనుకుంటారు. అలా కాదమ్మా, మీ స్కిల్స్ డిపెండ్ చేసుకుని మీరు బాగా మాట్లాడతారు, ఎదుటి మనిషిని బాగా కన్విన్స్ చేస్తారు, ఎదుటి మనిషిని బాగా పొలైట్గా మాట్లాడతారు, నవ్వుతూ మాట్లాడతారు, మర్యాదగా మాట్లాడతారంటే నిజంగానే మార్కెటింగ్ మీకు బాగా సూట్ అవుద్ది. అదే మీకు బాగా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మీకు హెచ్ఆర్ అన్నది చాలా బాగా సూట్ అవుద్ది. లేదు మీకు ఎవరితో సంబంధం లేకుండా మీ పేపర్ వర్క్ మీరు చేసుకుంటారు, మీ డెస్క్ వర్క్ మీరు చేసుకుంటారు, నాకు పక్కన వాళ్ళతో పెద్ద పని ఏం లేదు, నా వర్క్ నేను చేసుకుంటాను, మార్నింగ్ 10 o'clock ఆఫీస్కి వస్తాను, ఈవినింగ్ 5 o'clock దాకా వెళ్ళిపోతాను అనుకున్న వాళ్ళకి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది. సో అలాగా అంటే మనస్తత్వాన్ని బట్టి, మనిషి పర్సనాలిటీని బట్టి స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే బాగా సక్సెస్ అవుతుంది. కొల శివ గారు నెల్లూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే శివ గారు, చెప్పండి. అది మా బ్రదర్ది 10th అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు తను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి అంటున్నారు సార్. అది 10th తర్వాత కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్ జాయిన్ అవ్వడానికి? తప్పకుండా అండి. చాలామంది స్టూడెంట్స్కి, పేరెంట్స్కి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు అన్న విషయం. మీరు 10th అయినాక ఎంపీసీ ఎలా జాయిన్ అవుతారో, బైపీసీ ఎలా జాయిన్ అవుతారో, సిఈసీ ఎలా జాయిన్ అవుతారో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ అవచ్చు అని ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళే ఈ కోర్స్ రన్ చేస్తున్నారు, ఈ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇస్తారు. సో ఇది ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద రన్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు కాలేజ్కి వచ్చి దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఈ ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి క్లాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి మీరు వీలైనంత తొందరగా రావడం బెటర్ అండి. బికాజ్ డిగ్రీ క్లాసెస్ అయితే కనుక 1వ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, బట్ ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి, కొంచెం ఫాస్ట్గా అప్రోచ్ అవ్వండి. సో కొన్ని కోర్సెస్ విషయానికి వస్తే మెయిన్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వస్తే ప్రాక్టికల్స్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ థియరీతో పాటు కూడా. సో ఫ్యాకల్టీ చెప్పింది విని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం చేయాలి అంటే అందులో ఏమన్నా తప్పులు ఉన్నాయని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి అంటే ప్రాక్టికల్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మాట్లాడినట్లయితే కనుక ప్రాక్టికల్స్ ఎలాంటి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్? మా కాలేజీలో అండి, అంటే మిగతా కాలేజీల గురించి నేను పెద్ద మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మన కాలేజీలో పర్టికులర్గా ఏ ప్రాక్టికల్ అయినా కానీ ఇన్ పర్సన్ స్టూడెంటే చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే షెఫ్ చేసి స్టూడెంట్స్కి చేసి నేర్పించడం అన్నది కొన్ని సందర్భాల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది బయట. బట్ మన కాలేజీలో ఏంటంటే ఫస్ట్ అంటే వెజిటేబుల్ కటింగ్ దగ్గర నుంచి కూడా స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు లెర్న్ అనమాట. అంటే వెజిటేబుల్ ఎలా కట్ చేయాలి, అంటే వెజిటేబుల్స్ అంటే ఎనీ వెజిటేబుల్ కటింగ్ దగ్గర నుంచి నేర్పిస్తుంది జరుగుతుందండి. సో అలాగా సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేపాటికి మెనూ డిజైన్ చేస్తాం. టోటల్గా ఫస్ట్ సూప్తో స్టార్ట్ చేసి డెజర్ట్ దాకా, అంటే 2 kind of రైసెస్ అవ్వచ్చు, 3 kind of కర్రీస్ అవ్వచ్చు, దాల్ అవ్వచ్చు, సాంబార్ అవ్వచ్చు, ఇలాగా ఒక మెనూ డిజైన్ చేస్తాం. అలాగే నాన్ వెజిటేరియన్ మెనూ డిజైన్ చేస్తాం. అలాగే ఒక్కొక్కసారి బిర్యానీ డిజైన్ చేస్తాం. అలాగే కొన్నిసార్లు చైనీస్, అంటే మెనూస్ని బట్టి అనమాట, చైనీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇండియన్ అవ్వచ్చు, సౌత్ ఇండియన్ అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన అన్నీ చేపిస్తాం స్టూడెంట్స్తో. సో కంపల్సరీగా మేమే స్టూడెంట్కి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇచ్చి, స్టూడెంట్కి ఏమాత్రం సంబంధం లేదండి, వెజల్స్ అయినా, ఇంగ్రీడియంట్స్ అయినా, గ్యాస్ అయినా, ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేసేయాల్సింది కాలేజే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళు చేసేటప్పుడు అక్కడ టీచరు, షెఫ్ అక్కడ ఉండి ఎవ్రీ ల్యాబ్ 25 people మాత్రమే చేస్తూ ఉంటారండి. ఆ 25 peopleని ఎలా చేస్తున్నారు, ఎంత టైంలో చేస్తున్నారు అన్నది అబ్జర్వ్ చేసి, ఎందుకంటే టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఎంత టైంలో చేస్తున్నారు అన్నది గమనించి తర్వాత అది ప్రాక్టికల్స్ అయిపోయినాక వాళ్ళు చేసిన ఫుడ్ షెఫ్ టేస్ట్ చేసి అదే ఫుడ్ని మళ్ళీ స్టూడెంట్కి ఇస్తాడు. ఎందుకంటే అది ఈటబుల్ ఐటమ్ కాబట్టి. సో అది వేస్ట్ చేయటం ఇష్టం లేకుండా అదే స్టూడెంట్కి తను ఏదైతే తయారు చేశాడో దాన్ని తనే తినటం అవుద్ది అనమాట. సో తనకి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు, తన టేస్ట్ ఎలా మారుతూ ఉంది, తను చేసిన వంట ఎలా ఉంది, ఏంటి మా కుజిన్స్ ఎలా మారుతున్నాయి అన్నది కూడా తెలుస్తుంది. సో ఇది కిచెన్. అలాగే సర్వీస్ అయినా కానీ, అలాగే బెడ్ మేకింగ్ అయినా కానీ, మెయింటెనెన్స్ అయినా కానీ, అలాగే సర్వీస్ కూడా.
సో అన్ని ప్రాక్టికల్స్ కూడా కంపల్సరీగా స్టూడెంట్తోనే చేపిస్తాం, స్టూడెంట్నే ట్రైన్ చేస్తాం. అలాగే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అతన్ని అదే స్టూడెంట్ని మన లోకల్లో ఉన్న హోటల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో అయితే పార్క్ హయత్, తాజ్ కృష్ణ, ఐటీసీ కోహినూర్ ఇలాంటి హోటల్స్కి పంపిస్తాం. లేకపోతే ఫిలిం నగర్ క్లబ్, సికింద్రాబాద్ క్లబ్, లేకపోతే జూబ్లీహిల్స్ క్లబ్ ఇలాంటి క్లబ్స్కి పంపిస్తాం. లేకపోతే కేఎఫ్సి, లేకపోతే మెక్డీ ఇలాంటి జాయింట్స్కి పంపించి ఈవినింగ్ కంపల్సరీగా 3 to 4 hours అక్కడ వర్క్ చేపిస్తాం. అంటే ప్రాక్టికల్స్ తను ఎక్కడైతే కాలేజీలో నేర్చుకున్నాడో ఆ ప్రాక్టికల్స్ని ఇక్కడ రియల్ లైఫ్లో కూడా తను చదువుకునేటప్పుడే చేస్తూ ఉంటాడు. సో చేసినప్పుడు తనకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. డైరెక్ట్గా ఓనర్తోనూ ఇటు కస్టమర్తోనూ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి తన యొక్క తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, ఎలా నేర్చుకోవాలి ఏంటి అన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాడు. తను బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే మంత్కి అరౌండ్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో మినిమం స్టైఫండ్ 10,000 వస్తే హయ్యర్ స్టైఫండ్ 25,000 నుంచి 30,000 రూపీస్ దాకా సంపాదించే పిల్లలు ఉన్నారండి. అంటే చదువుకునే టైంలోనే సంవత్సరానికి 2.5 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం కూడా పిల్లలకు ఉంది. ఎందుకంటే కాలేజీలో వాళ్ళకి బాగా ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తాం, అలాగే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తాం, మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తాం. అన్నిటికీ మించి పేషెన్స్ అండి. అంటే ఈ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి సహనం అన్నది చాలా చాలా ముఖ్యమైన ఒక గుణం అనమాట. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఎందుకంటే గెస్ట్తో హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు అవతల గెస్ట్ని బట్టి మనం బిహేవ్ చేయాలి, కానీ మన బిహేవియర్ని బట్టి గెస్ట్ ఎప్పుడు బిహేవ్ చేయడండి. సో గెస్ట్ అతిథి దేవోభవ అంటాం కాబట్టి గెస్ట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ మనం వర్షిప్ చేయాల్సింది. సో ఆ గెస్ట్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ మనం ఇవ్వాలి. సో దానికి మన పేషెన్స్, మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్లేస్ వైటల్ రోల్ అనమాట. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి చాలా విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ ఏబిఎన్ దిక్సూచి. కీప్ వాచింగ్ ఏబిఎన్.